So application of dimension analysis first வந்து conversion of physical quantity from one unit லேருந்து another unit ன்னு பார்த்தோம். ரெண்டாவது யூஸ் என்னன்னு to check the correctness of a given physical relation. ஒரு physical relation அல்லது equation கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் நம்ம அதோட கரெக்ட்னஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு ஈக்குவலாக டைமென்ஷன்லேயே இருக்கான்னு பார்க்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் அந்த ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷன்லேயே கரெக்ட். அது எதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம்? அது நம்ம பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டியை யூஸ் பண்ணி அந்த ரிலேஷன் நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறோம். பிரின்சிபல் ஆஃப் டைமென்ஷன் ஹோமோஜெனிட்டி என்ன? டைமென்ஷன் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது, ரைட் ஹேண்டில் 2 டேர்ம் இருக்கலாம், 3 டேர்ம் இருக்கலாம். So dimension of all terms in a physical expression should be same. இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு டைமென்ஷனலி ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஈக்குவலாக இல்லைன்னா அது டைமென்ஷனலி இன்கரெக்டாக இருந்தால் அந்த ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷன் இஸ் நாட் கரெக்ட். ஃபிசிக்கல் ஈக்குவேஷன் இஸ் அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன் கரெக்ட் கிடையாது. டைமென்ஷனாக ஃபஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும் மேத்தமெட்டிக்கலி. ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். So dimension of LHS should be is equal to dimension of RHS. The equation கரெக்டாக இருக்கும். LHS RHS ஈக்குவல்னா கரெக்டாக இருக்காது. ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்து பார்ப்போம். 1/2 mv² is equal to mgh. 1/2 mv²ன்னா இது வந்து கைனெட்டிக் எனர்ஜி. இது பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியோட எக்ஸ்பிரஷன். இது ரெண்டு ஈக்குவலான்னு பார்க்கணும். ரெண்டு a kind of energy. So இந்த எனர்ஜி ஈக்குவல்னு பார்ப்போம். நமக்கு ஆசிட்டிஸ் தெரியும். half ஒரு நம்பர், அது டைமென்ஷன் கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைமென்ஷன்ஸ் ஆஃப் எல்ஹெச்எஸ் பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எல்ஹெச்எஸ் இது, தட் இஸ் டைமென்ஷன் ஆஃப் எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு 1/2 mv², where m is equal to mass, v is equal to velocity, equal to half இடத்துல நம்ம மாஸோட டைமென்ஷன் என்ன? மாஸோட டைமென்ஷன் m into velocity meter per second அதோட ஸ்கொயர் is equal to m. இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் L power 2, இதை ஸ்கொயர் பண்ண T power -2. இதுதான் LHSோட டைமென்ஷன். RHS ரைட் ஹேண்ட் சைடோட ஈக்குவேஷனோட டைமென்ஷன் is equal to mgh, dimension of mgh, which is equal to m is in mass power 1, g meter per second square, height is in meter, L power 1, so is equal to ml square t power -2, m power 1 t power -1. Therefore dimension of left hand side of equation, that is physical expression, is equal to dimension of right hand side of the equation. Therefore this equation is dimensionally correct. So what we say principle, the dimension of all terms in a physical expression should be same. So right hand side or left hand side. Right hand side இது இதோட டைமென்ஷன் இது 1, இதோட டைமென்ஷன் வந்து 2, ரெண்டு ஈக்குவலாக இருக்குது. Another equation. இப்படி நிறைய நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்து போகலாம். Let's say force is equal to mv² by r. mv² by r, where r is equal to radius, r is equal to distance, v is equal to velocity, m is equal to mass, f is equal to force.
So F is equal to force, force is equal to mass into acceleration, mlt minus 2 plus 1, it is plus 1. இது ஃபோர்ஸோடது. டைமென்ஷன் ஆஃப் m v ஸ்கொயர் பை r is equal to mass வந்து m power 1, velocity L t power minus 1 meter per second square, அதோட ஸ்கொயர் இது வந்து கீழே வந்து r distance L which is equal to m power 1, L வந்து L ஸ்கொயர், இது L ஸ்கொயர் ஆகும், கீழே ஒரு L இருக்குது, கேன்சல் ஆகிடும், L power 1. இங்கே t power minus 1 multiplied by 2 is equal to t power minus 2. Therefore, dimension of LHS is equal to dimension of RHS. So, it is dimensionally, this equation is correct. Then, we can take so many examples. Let us take force into distance. Force into distance, what it will come is equal to half m into final velocity square minus half into m into initial velocity square. What is this? This is force into distance. Force into distance is nothing but work done. Work done is nothing but energy, and this is kinetic energy final minus kinetic energy initial. So here energy, inge energy irukku. Obviously it will be same. Force into distance paapom. LHS paapom. LHS is equal to dimension of force into distance. Force is equal to mass into acceleration. Acceleration into distance is L. As it is நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், which is equal to m power 1. M power 1, force is mass into acceleration into second, m L square t power minus 2, which is the unit of energy as well as work done. So, force into distance. அடுத்து force into, so this is the first equation, LHS க்கு. RHS equation of the, இது half mv square, இது மாஸ் இருக்குது, மைனஸ் வந்தாலும் சரி, ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி, ப்ளஸ் வந்தாலும் சரி, இந்த யூனிட்டும் சேமாக இருக்கும், இந்த டைமென்ஷன் இந்த டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கும். ஸோ இதோட டைமென்ஷன் பார்ப்போம். ஹாஃபுக்கு கிடையாது, மாஸுக்கு வந்து m, வெலாசிட்டிக்கு LT minus 1 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர், அதோட ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு m, L எடுத்தோம்னா ஸ்கொயர், m power 1 square and t power minus 2. Therefore, LHS is second equation. So, in the equation பாருங்க ml square. So, right hand side, dimension of right hand side is equal to dimension of left hand side, which is equal to, which is nothing but m power 1, L power 2, t power minus 2. So, this is dimensionally, this is correct. 3fv square, 3fv square. So, pressure is equal to 3fv square pi square t square x. Pi square t square x. This is the expression we want to check whether it is dimensionally correct or not. Pressure can for pressure, dimension of pressure is equal to dimension of force by area, and force is equal to mass into acceleration divided by area is length into length L square. So which is equal to m L power minus 1 t power minus 2. This is LHS left hand side in the equation, left hand side order a dimension. ரைட் ஹேண்ட் சைடில் என்ன வருது, ஃபோர்ஸ் இருக்குது, வெலாசிட்டி இருக்குது, பை ஸ்கொயர் இருக்குது, டி ஸ்கொயர் இருக்குது, எக்ஸ் இருக்குது. 3 நம்பர், அதுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது. பை ஸ்கொயர், பை வந்து 3.14 ஒரு நம்பரு, அதுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது. ஸோ எல்ஹெச்எஸோட டைமென்ஷன்.
3க்கு கிடையாது, இது கிடையாது. ஸோ we will take force into velocity square into t square x. Force, velocity, time, distance. ஸோ ஃபோர்ஸோட யூனிட் என்ன? ஃபோர்ஸோட யூனிட் வந்து mass into acceleration, velocity L t minus 1 square, அடுத்த t square டைமோட square into x is distance, so which is equal to m. வேறு இங்கே இருக்க ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் m இருக்குது. L இங்கே ஒரு L இருக்குது, இங்கே Lோட ஸ்கொயர் இருக்குது, L கியூப், கீழே வந்து L இருக்குது, ஸோ L ஸ்கொயர். t -2, இங்கே ஒரு -2, கீழே ஒரு -2, மேலே வந்துட்டு -2 கீழே இது இருக்கணும் -2, இது ஒரு -2, மேலே வந்துட்டு -2, t பவர் -6. ஸோ இது வந்து இது ஈக்குவலாக வருதான். இங்கே m பவர் 1 இருக்குது, m பவர் 1 இருக்குது, L பவர் 2 இருக்குது, L பவர் -1 இருக்குது. இங்கே therefore dimension of left hand side of equation is not equal to dimension of right hand side of equation. It means this given equation, this equation is dimensionally incorrect. இன்னொரு equation எடுத்துக்கோம். Time period is equal to 2 pi into under root L by G, where L is equal to length of the G is equal to gravitational acceleration. So L dimension இந்த வரும், L dimension வந்து length. Gravitational acceleration meter per second square. Meter per second square. Dimension நம்ம எழுதுறோமே L t minus 2. And டயத்தோட dimension is equal to t. LHS dimension of LHS, left hand side of dimension, இந்த ஈக்குவேஷனோட இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட mathematical expressionோட left hand side dimension என்ன ஒரு t is equal to t. and 2 பைக்கு right hand side பார்த்தோம்னா 2 பைக்கு dimension கிடையாது. ஸோ under root L by G அதோட dimension எடுக்கணும், which is equal to under L power half into G power half அதோட dimension எடுக்கணும். அதோட dimension என்ன வரும்? L ஓட dimension வந்து length ஓட dimension L, அதோட power half divided by gravitational acceleration of L t power minus 2 into half, which is equal to L power half divided by L power half into t power minus 1. half உள்ள கொண்டு போயிட்டோம்னா L into இது 1 half minus 2 into half is equal to minus 1. Therefore right hand side of இது என்ன வரும்? L power 1 by t power minus 1 is equal to t power minus 1 மேலே புரிஞ்சது t power 1. ஸோ இதுலேயும் t power 1. ஸோ ரெண்டோட dimension, left hand side dimension is equal to right hand side dimension. This is equally correct. But ஒன்று மட்டும் நல்லா தெரியணும், டைமென்ஷன்லி ஒரு ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருந்தால் தான் மேத்தமெட்டிக்கலி அந்த ஈக்குவேஷன் கரெக்டாக இருக்கும். பட் மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் டைமென்ஷன்லி கரெக்டாக இருக்கும். தட் இஸ் dimensionally correct expression may not be mathematically correct expression. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். S is equal to ut plus a t square. இதோட டைமென்ஷன் எஸ்ஸோட டைமென்ஷன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் L. யூடியோட டைமென்ஷன் என்ன வரும்?
இதோட டைமென்ஷன் சேமாக இருக்கும், இதோட டைமென்ஷன் இதுக்கு சேமாக இருக்கணும், இதோட டைமென்ஷன் இதுக்கு சேமாக இருக்கணும். ut is equal to velocity, initial velocity, meter per second, and at square dimension is equal to meter per second square into time square. Et meter per second square into at square. T oda square L t minus 2 meter per second and meter per second square. Okay, distance is L. Ut is equal to L t minus 1. L t minus 1 velocity is time எழுதலையா. So LHS left hand side of the equation dimension in L, right hand side of the equation is equal to L plus L தான். 10 meter plus 10 meter 20 meter is 20 meter. So right hand side L, so this is dimensionally correct. At the same time, second equation S is equal to ut plus half at square. இங்கே பிரச்சனை வந்துன்னா டைமென்ஷனலி எஸ்ஸுக்கு சேம், யூடிக்கு சேம், ஏடி ஸ்கொயருக்கு சேம். பட் ப்ராப்ளம் இங்கே என்னென்னா இது கரெக்டான ஈக்குவேஷன், இது கரெக்ட் இல்லாத ஈக்குவேஷன். ஸோ அதுலேருந்து நம்ம என்ன செய்யலாம், dimensionally correct equation, dimensionally கரெக்டாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கும். டைமென்ஷனாக கரெக்டாக இருக்கிற ஈக்குவேஷன் மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த எக்ஸாம்பிள் S is equal to ut plus at square, correct equation need not to be mathematically correct equation, but mathematically correct equation, mathematically correct equation is dimensionally correct. See, mathematically not correct but dimensionally correct, mathematically correct and mathematically correct அப்போ டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இருந்தால் மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை, பட் மேத்தமெட்டிக்கலி கரெக்டாக இருந்தால் டைமென்ஷனாக கரெக்டாக இருந்தாகணும். ஸோ அனதர் ப்ராப்ளம் இது டைமென்ஷன் அனாலிசிஸில் யூஸ் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன வரும்னா, ஒரே குவான்டிட்டி ரெண்டு குவான்டிட்டிக்கு சேம் டைமென்ஷன் வரும், ரெண்டு குவான்டிட்டிக்கு சேம் டைமென்ஷன் வரும். அப்போ அந்த டைமென்ஷனை வச்சு அது என்ன ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், Planck's constant Planck's constant. Planck constant என்ன சொல்லுது? Energy absorbed by energy released by photon is equal to Planck's constant into its frequency. சில புக்கில் இப்படி யூஸ் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சி நீட்டான, பட் நம்ம எஃப்னு ஸ்ட்ரெயிட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோம். ஓகே, நம்ம இப்படி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ Planck constant is equal to energy divided by frequency. Frequency என்ன? Frequency is equal to frequency is equal to 1 by time period is equal to t minus 1 dimensionally. So frequency dimension என்ன வரும்? is equal to t minus 1. Energy என்ன வரும்? Energy is nothing but work done. Energy, work done ரெண்டும் சேம் யூனிட் தான். work done என்ன? force, mass into acceleration, force into displacement. Energy is equal to work done is force into displacement. So this is become m L square, m power 1, L எத்தனை இருக்குது? இங்கே 1 இருக்குது, 2 இருக்குது. ஸோ L ஸ்கொயர், இங்கே t minus 1 இருக்குது, -2 இருக்குது, இங்கே -1 மேலே போனிச்சுன்னா
அது -1 ஆகும், T⁻⁻1. ஸோ இதுதான் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட்டோட டைமென்ஷனல் ஈக்குவேஷன். ஆங்குலர் மொமெண்டம் அதை எல்லுன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. தயவுசெய்து சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் எப்படி டிரைவ்னு பாருங்கள். இங்கே ஈக்குவேஷனை மட்டும் எழுதுகிறேன். ஆங்குலர் மொமெண்டம் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் இன்டூ டிஸ்டன்ஸ். ஃபர்தராக நம்ம அங்கே போய் பாருங்கள். தெர் ஆர் மோர் தென் 160 வீடியோஸ் ஃபிசிக்ஸ் சம்மந்தமாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதில் போய் ப்ளேலிஸ்ட்டில் போய் பாருங்கள், எல்லா சாப்டரும் கிடைக்கும். இது ஆப்டிக்ஸு ஃபுல்லாக அப்லோட் பண்ணியிருக்குது. கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேஸஸ், சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் 4th இது ஓடிட்டுருக்கு. இன்னொரு சாப்டர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஆங்குலர் மொமெண்டம் L is equal to product of linear momentum into distance, where this is a linear, we can write it as linear momentum into distance. So linear momentum P into distance is distance. P is equal to m into v, distance is r. So angular momentum dimension in the angular momentum mass m v L T⁻⁻1 meter per second, and distance is L is equal to m L square T⁻⁻1. ஸோ இதில் m⁻1 L square. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் மொமெண்டத்துக்கும் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கும் ரெண்டுக்கும் டைமென்ஷன் ஃபார்முலா வந்து m⁻1 L⁻2 T⁻⁻1. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது, டைமென்ஷன் வச்சு அந்த குவான்டிட்டி எதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது. அது இதோட ட்ராபேக்கு. இதாக இருக்கலாம், அதாக இருக்கலாம். சேம் ஒர்க் டன்னு பார்த்தாலும் ஒர்க் டன்னு மெக்கானிக்கல் யூனிட்டும் அது வந்து ஹீட் எனர்ஜி. பட் ரெண்டும் டைமென்ஷனே ஈக்குவல், பட் ரெண்டு வேறு வேறு குவான்டிட்டி. ஒர்க் டன் இஸ் வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி, இது வேறு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டி. பட் யூனிட் ரெண்டுக்கு சேம், டைமென்ஷன் ரெண்டு சேம். ஸோ ஒர்க் டன்னே நம்ம ஹீட் எனர்ஜி டிஸ்டிங்விஷ் பண்ண முடியாது. இங்கே சேம் லைக் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டையும் ஆங்குலர் மூமெண்ட்டும் ரெண்டும் சேம் டைமென்ஷன். ரெண்டையும் நம்ம இந்த டைமென்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா நம்ம இதை ஆங்குலர் மூமெண்டமாக அல்லது பிளாங்க் கான்ஸ்டண்ட்டாக சொல்ல முடியாது. இதுவும் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸோட ஒரு ட்ராபேக். டைமென்ஷன் அனாலிசிஸில் நம்ம 3 யூசஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம். ஒன்று, convert fundamental quantity from one system to another system. 2, to check the correctness. 3, to derive relationship among various physical quantity. So third one நம்ம பார்க்க போகிறோம், to derive the relationship among the various physical quantity. ஒரு கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க. derive an expression for time period expression for time period of a simple pendulum. Simple pendulum என்ன? பெண்டுலம் இது பாபு, இது லென்த்தோட, இது த்ரெட்டு. ஸோ இது இப்படி ஆசிலேட் ஆகும். ஸோ இப்படி ஆசிலேட் ஆகும் தான் சிம்பிள் பெண்டுலம். ஸோ இது தான் பாப். திஸ் திங் இஸ் பாப் ஆஃப் த பெண்டுலம். இது லென்த் ஆஃப் த பெண்டுலம். ஸோ டைம் பீரியட் ஆஃப் எ சிம்பிள் பெண்டுலம் which is depends mean proportional, which depends on mass of the bob, length of the bob and gravitation acceleration of the bob. So m is equal to t yoda dimension enna? T yoda dimension is equal to t, time is equal to time, and m stands for mass. M is equal to mass, other dimension T⁻1 in எழுதிக்கலாம். and mass is m⁻1. okay, m⁻1 m. and length is equal to L, and gravitational acceleration g is equal to அதோடது மீட்டர் பெர் செகண்ட் ஸ்கொயர். இந்த டைமென்ஷனில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே இது நம்ம நிறைய போட்டிருக்கோம். ஸோ நம்ம இப்போ ஏன் ப்ரொபோர்ஷனல் போடுறோம், ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம்.
T is equal to 2 pi root L by C. ஸோ நம்ம இதோட டைமென்ஷனையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கான்ஸ்டன்ட் டைமென்ஷனை இக்னோர் பண்ணிட்டோம். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால தான் நம்ம ப்ரொபோர்ஷன் போடுறோம். ஈக்குவல் டுன்னு போட்டோம்னா இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ நம்ம எழுதணும். ஸோ ஈக்குவல் டுன்னு எழுதுமே. T is equal to some constant. This is equal to constant, dimensionless constant into m power a, l power b and g power c, gravitational acceleration to the power c. So இப்போ டைமென்ஷன் இதுக்கு எடுத்தோம்னா டீயோட டைமென்ஷன் என்ன? டீயோட டைமென்ஷன் டைம் இஸ் t power 1. மற்ற டைமென்ஷனில் இல்லை, அதனால் நம்ம 0ன்னு எடுத்துக்கலாம். m power 0, l power 0, m power 0, l power 0. ஸோ அது டைம் தொடங்குது. ஸோ இப்போ ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா டீக்கு வந்து என்ன வரும்? m power 0, m power mLTயில் எழுதுவோம். mLT m கிடையாது, டைம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ டைம் இருக்கிறதுனால t power 1ன்னு எழுதிக்கும். இது 0 இல்லைங்கிறதுனால is equal to m மாஸோட இது m power a, அதோட டைமென்ஷன்லேயும் நம்ம எழுதிக்கிறோம். into length power b, l power b into acceleration lt minus 2, lt minus 2 t minus 2 c. ஸோ ரெண்டு டைமை அதுக்கு டிபெண்ட் ஆகிருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிற போது டைமை இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் மாஸ் லென்த்து கிராவிடேஷன் ஆக்சலரேஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ரொபோர்ஷனில் எழுதிக்கிட்டு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் போட்டு இருக்கோம். டைமென்ஷன் எழுதுகிற போது இந்த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட், அதனால் அதுக்கு டைமென்ஷன் வராது. ஸோ நம்ம இப்போ எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுவோம். m power 0, l power 0, t power 1 is equal to m. எம்மோட m என்னென்ன இருக்குது? எம்முக்கு என்னென்ன இருக்குது? ஒரே ஒரு m அதுக்கு. ஸோ m power a into l power b into l power c t to the power minus 2c, t raised to power minus 2c is equal to m power a, m to a, l என்ன இருக்குது? lb, l to the power b, l to the power b. ஸோ b plus cன்னு அதை எழுதிக்கலாம். ஸோ b plus c and t is equal to minus to the raised to the power minus 2c. ஸோ m power 0, l power 0, t power 1. By principle of homogeneity, homogeneity என்ன சொல்லுது? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டைமென்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவல். அதாவது இதோட m, இதோட m, இதோட l, இதோட l, இதோட t எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கணும். அதுதான் டைமென்ஷன்லி பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டின்னு சொல்லுவோம். ஸோ சின்ஸ் இது டிபெண்ட் ஆகிருக்குங்கிற போது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட்ஸ். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்? m power 0 இங்கே m power a இருக்குது. இட் மீன்ஸ் வி கேன் ரைட் எம்மோட பவர் என்ன? 0 இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே எம்மோட பவர் என்ன? a. அடுத்தது எல்லோட பவர் 0, எல்லோட பவர் b ப்ளஸ் c. இங்கே l என்ன? l1 இங்கே இங்கே t1, அங்கே t minus 2c. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ 2 minus 2c, அப்போ c இதுலேருந்து எடுத்துக்கலாம். t is equal to minus half. c halfனா என்ன? b என்ன வரும்? b is equal to minus c is equal to minus of minus c is half b and a is equal to 0. So we can write a is equal to 0 and b is equal to half and c is equal to minus half. இந்த வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். பை ஈக்குவேட்டிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடோட எம்எல்டியோட பவர்ஸையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடோட எம்எல்டியோட பவர்ஸையும் நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணி இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்.
So A is equal to the equation எடுத்துக்கோ. So T is equal to some constant, say K னு வச்சுக்கோ, some constant n to m power A and L power B and G power C. So in the equation நம்ம எம்முக்கு ஏவை கண்டுபிடிக்கணும், எல்லுக்கு பியை கண்டுபிடிக்கணும், ஜிக்கு சி கண்டுபிடிச்சோம், அதை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நம்ம. ஸோ இஸ் equal to some constant into m a என்ன வருது, m பவர் 0, a வந்து 0, l பவர் b, b is equal to half and g பவர் minus half. So it means it's equal to some constant k multiplied by m power 0 நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை, l பவர் half divided by g power half is equal to some constant k into under root L by G. Therefore, T is equal to some constant into under root L by G. இங்கே பிரச்சனை என்னென்னா டைமென்ஷனலி நம்ம எல்லாம் இந்த ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஒரு ரிலேஷனுக்கும் இன்னொரு ரிலேஷனுக்கும் ஒரு to derive relationship among the various physical quantity. Time in terms of L and G எழுதலாம், பட் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு தெரியுது. 2π வருமா, இங்கே 1/2π வருமா, 5 வருமா, 6 வருமா. ஸோ த கான்ஸ்டன்ட் கேன் பி டிட்டர்மெண்ட், K cannot be determined by dimension analysis, can be determined by another method. By another method. Another method constant and the constant and the method scientific experimental method, experimental value there. அது தூக்கி இங்கே போட்டோம்னா இதுதான் கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன். இது டைமென்ஷனலி நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருக்கோம், பட் கரெக்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கேயோட கே அந்த கான்ஸ்டன்ட்டோட வேலையை போடணும். Derive an expression for velocity. So we have to derive a relation for velocity which depends on density. It means velocity is proportional to density to the power A and velocity proportional to modulus of elasticity. Modulus of elasticity we can call it as E to the power B. We combine both, it means velocity is proportional to proportional density to the power A into elasticity to the power B. It means we need to find out A and B only. So velocity to dimension in a velocity to dimension meter per second, meter per second. So m கிடையாது, so 0 நம்ம வச்சுக்கலாம். Okay, density is equal to mass by volume, or we can write m power 1 L power minus 3 T power 0, because m எழுந்து அதில் இருக்குது. Density அடுத்த modulus of elasticity. Modulus of elasticity அப்படிங்கிறது modulus of elasticity E. Modulus of elasticity E is equal to, we can take it change in dimension, we can take it x, we can take it as a length, we can take it as the area, we can take it here. Young's modulus means in length, elasticity means in area. That is equal to stress by strain. Stress is equal to thrust by area, force by area divided by change in area divided by area. See, area divided by area, so meter square divided by meter square cancels, no dimension. So force by area ku da irukku. So elasticity is equal to P by A, force by area is equal to, force is equal to pressure. What is pressure? Force by area, sorry, it is force by area. Force by area also pressure. It means it is also equal to pressure. It means the dimension formula pressure and modulus of elasticity both are same. So force is equal to m mass into acceleration divided by area is L square. So
modulus of E is equal to L மேலே போயிடுச்சுன்னா 1 minus 2 L minus 1 is equal to m power 1 L power minus 1 T power minus 2. See, this is also a dimension of pressure. It means what we can say, the dimension of pressure and dimension of elasticity, modulus of elasticity, both are same. It means if this dimension is given, we cannot distinguish whether it is pressure dimension or elasticity dimension. Now let us see now, since velocity is proportional to density to the power A and modulus of elasticity is to the power B, our velocity is equal to some constant K into density to the power A into modulus of elasticity to the power B. It means here we need to find out only the value of A and B. So we will equate velocity dimension in a velocity dimension m power 0 L power 1 T power minus 1 is equal to constant dimension கிடையாது density m power 1 L power minus 3 T கிடையாது அதனால் 0 போட்டுக்கலாம் and modulus of velocity is equal to the power A to the power A because density to the power A into and modulus of elasticity m power minus 1 L power minus 1 T power minus 2 into the power B. So here m power 0 into L power 1 T power minus 1 is equal to m எப்படி எழுதலாம் 1 into A minus 1 to A minus B A minus B, sorry here it is plus A plus B m L க்கு என்ன வருது minus 3 that is minus 3A L க்கு minus 3A minus B and T க்கு என்ன வருது T க்கு வந்து T to the power 0 இங்கே இருக்குது T 0 power A 0 minus 2B minus 2B. So by principle of homogeneity, m0, so this m ஓட பவரில் இருக்குது 0 இங்கே அந்த சைடில் இருக்குது A plus B is equal to 0 L ஓட பவர் 1 இங்கே L ஓட பவர் minus 3A minus B இங்கே T ஓட பவர் minus 2B is equal to இங்கே T ஓட பவர் minus 2B இங்கே T ஓட பவர் minus 1. So we can find out minus 2B is equal to minus 1 or B is equal to minus 1 by minus 2 is equal to half. B is equal to half. பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோ அதை வச்சு இல்லாட்டி சர்ச் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் எங்கே இருக்குது அடுத்தது சிஏ கண்டுபிடிக்கணும் ஏ கண்டுபிடிக்கணும் A plus B is equal to 0 or A is equal to minus B is equal to minus of half. So A is equal to minus half. A B கண்டுபிடிச்சிட்டோம். So coming to this equation, இந்த equation பார்க்குற போது நம்ம A B நம்ம போடணும். So velocity is equal to some constant K into density to the power A is equal to minus of and modulus of elasticity to the power B, that is plus of. So velocity is equal to K into E power half divided by density to the power half. கீழே போனிச்சுன்னா மைனஸ் ஆகுது ப்ளஸ் ஆகிடும். So velocity is equal to some constant K into under root modulus of velocity
டிவைடட் பை டென்சிட்டி. இதுதான் ரீசன். இங்கே கே நம்ம இது கடைசி வரைக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது, டைமென்ஷன்லி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏன்னா டைமென்ஷன் அதுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு டைமென்ஷன் கிடையாது, டைமென்ஷன் இல்லைன்னா டைமென்ஷன்லெஸ் அப்படிங்கிற போது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? பை சம் அதர் மெத்தட். இந்த லேபரேட்டரி லேபரேட்டரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் கேயை கண்டுபிடிச்சி அந்த கேயை போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம். இதில் என்ன, t is equal to some constant into root L by G, something like that. The constant sometimes 2 by 2 pi 1 by 2 pi 4 8 தெரியாது, நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த கான்ஸ்டன்ட். ஸோ இதுவும் ஒரு அனாலிசிஸ். டைமென்ஷன் இல்லாத கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ்னால. டைமென்ஷன் அனாலிசிஸோட லிமிட்டேஷன் என்னென்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். லிமிட்டேஷன் என்ன தான் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் பல குவான்டிட்டியை ரிலேஷன் ட்ரைவ் பண்ண யூஸ் பண்ணாலும், டைமென்ஷன் அக்யூரசி செக் பண்ண யூஸ் பண்ணாலும் அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குது. என்ன லிமிட்டேஷன்ஸ்? டைமென்ஷன் லெஸ் கான்ஸ்டன்ட், டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு வருது. லைக் பை, எனி நம்பர்ஸ், லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷன், ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன், எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன், இதெல்லாம் வந்து டைமென்ஷன் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்லி அதுக்கு டைமென்ஷன் இல்லை, m பவர் 0, l பவர் 0, t பவர் 0ன்னு சொல்லி அதை நம்ம ஒமிட் பண்ணிடுறோம். ஸோ பட் ஆக்சுவல் ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ரிலேஷனில் அது வருது. ஸோ அது எந்த வித இன்ஃபர்மேஷன், டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் எந்த வித இன்ஃபர்மேஷன் கான்ஸ்டண்ட்டை பற்றி கொடுக்கறதில்ல. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போனோம்னா, டைம் பீரியட் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi under root LC. ஸோ இதோட டைமென்ஷன் எடுக்கிற போது LC இதோட டைமென்ஷன் தான் பவர் A பவர் B அப்படின்னு நம்ம எடுக்கிறோம். பவர் B பவர் பின்னு எடுக்கிறோம். பட் இதை ஒமிட் பண்ணிடுறோம். பட் இதை ஒமிட் பண்ணால் நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம்? T இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அண்டர் ரூட் எல்சின்னு எழுதலாம். பட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும். T இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு அண்டர் ரூட் L by C அப்படின்னு வரணும். இந்த கான்ஸ்டன்ட் என்ன? 2 பையா இல்லை 1 by 2 பையா இல்லது இ பவர் சம் ஃபங்க்ஷனா, லாகரிதம் சம் ஃபங்க்ஷனா, இல்லை ட்ரிக்னோமெட்ரிக் சைன் டு த பவர் சம் ஃபங்க்ஷனா தெரியாது. பட் இந்த ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் இதுதான் T is equal to 2 pi root by LCன்னு இருக்கிற போது இதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கறதே இல்லை டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ். அதனால தான் டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் மெத்தட் கிவ்ஸ் நோ இன்ஃபர்மேஷன் ரிகார்டிங் டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட். டைமென்ஷன் கான்செப்ட் நமக்கு ஒன்றும் தெரியறதில்லை. அடுத்தது வந்து செகண்ட் வந்து பார்க்க போனால் இட் ஃபெயில்ஸ் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது லாகரிதமிக் ஃபங்க்ஷனோ, ட்ரிக்னோமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனோ, எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷனோ இது வந்து டைமென்ஷன் ஃபங்க்ஷன். இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிகார்டிங் இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அது கொடுக்கறதில்ல. இப்போ ஒரு இருக்கா இல்லையா, என்ன y is equal to a y is equal to p v by x e power something அப்படி கொடுத்தா இந்த ரிகார்டிங் இது டைமென்ஷன்லெஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுங்கிறதுனால இதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறதில்ல. பட் வேறஸ் ஒரிஜினல் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது. e power 1 is equal to சம்திங் இருக்குது, e power 2, e power -1 எல்லாத்துக்கும் வேல்யூ இருக்குது. பட் அதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுக்கறதில்ல. ஸோ இது என்ன பண்ணுது? இட் ஃபெயில்ஸ் டு கிவ் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ட்ரிக்னோமெட்ரிக், லாகரிதமிக், எக்ஸ்பொனென்ஷியல், எக்ஸ்ட்ரா ஃபங்க்ஷன். அதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை. மூணாவது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, டைமென்ஷன் அனாலிசிஸு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ஈக்குவேட் பண்ணுவோம். ரைட் ஹேண்ட் சைடில் மாஸ் m, l, லென்த் t, டைம் அதோட பவரில் தான் நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணுறோம். பட் அதர் குவான்டிட்டி இருக்குது, ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டிஸ் என்ன இருக்குது? மோல் இருக்குது, டெம்பரேச்சர் இருக்குது, கரண்ட் இருக்குது, லூமினிட்டஸ் இன்டென்சிட்டி அதோட பவரில் நம்ம டைமென்ஷன் கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம டிரைவ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இது லிமிட்டட் டு 3 குவான்டிட்டி, தட் இஸ் MLT மட்டும்தான். மற்ற ஃபங்க்ஷன் அதோட மற்ற ஃபங்க்ஷனோட மற்ற குவான்டிட்டி ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியோட டு த பவரை பற்றி நம்ம டிட்டர்மின் பண்ண முடியாது, ஃபெயில் ஆகுது இங்கே. தேர்டு, ஸோ ஏன்னா டைமென்ஷன் சப்போஸ் இப்போ ஒரு ஈக்குவேஷன் இருந்தால் f
force is equal to A ampere M L A B T C N A. இது சம்பந்தமாக இந்த மூணு கான்ஸ்டண்ட்டை பற்றி மூணு டைமென்ஷனை பற்றி தான் சொல்லுது தவிர நாலாவது கான்ஸ்டன்ட்டு நாலாவது ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை பற்றி இதில் நம்ம டைமென்ஷனில் யூஸ் பண்ணுறது எம்எல்டி மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம். மற்ற 4 ஃபண்டமெண்டல் குவான்டிட்டியை நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதை பற்றி எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் அது கொடுக்கறதில்ல. ஸோ தேர் ஆர் ஒன்லி த்ரீ physical quantities MLT whose power can be calculated. Dimension analysis method fails to derive relation of other fundamental quantity like current, quantity of matter mole, temperature T and luminous intensity candela. Fourth point என்னன்னா dimensionally கரெக்டான இருக்கிற ரிலேஷன் ட்ரூ ஃபிசிக்கல் ரிலேஷனாக இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ட்ரூ ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன் இருந்தால் டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இருக்கணும். ஸோ டைமென்ஷனலி கரெக்ட் ரிலேஷன் may not be true physical relation. Example எடுக்க போனோம்னா S equal to UT plus half AT square. இது true physical relation. So dimensionally also correct. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்க டைமென்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்க டைமென்ஷனுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். சே எக்ஸாம்பிள் எஸ்னா லென்த்து யூ எல் டி -1 இன்ட்டு டி ப்ளஸ் ஹாஃப் டைமென்ஷனல் கான்ஸ்டன்ட் அது காணப்படுது. ஸோ ஆக்சலரேஷன் எல் டி -2 இன்ட்டு டி ஸ்கொயர். ஸோ எல்லாம் இதுவும் எல்லை தான் கொடுக்குது, இது கேன்சல் ஆனால் எல்லை தான் கொடுக்குது, இதுவும் கேன்சலாக எல் தான் கொடுக்குது. ஸோ எல் ப்ளஸ் எல் இந்த ப்ளஸ் ஹேஸ் நோ மீனிங். இந்த யூனிட் இந்த டைமென்ஷன் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸோ இது டைமென்ஷனலி கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் இது கரெக்ட் ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன் கூட ப்ளஸ் டைமென்ஷனலி கரெக்ட். பட் இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஏடி ஸ்கொயர். இது டைமென்ஷனலி கரெக்ட் பட் இது கரெக்டான ஃபிசிக்கல் ரிலேஷன் கிடையாது. ஸோ டைமென்ஷனலி கரெக்டாக இருக்க ரிலேஷன் ட்ரூ ஃபிசிக்கல் ரிலேஷனாக இருக்குங்கிற அவசியமே கிடையாது. A dimensionless correct relation may not be a dimensionally correct relation may not be true physical relation, as dimension analysis is not sufficient to give correct relation. So இதுதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள். இது கரெக்ட் ரிலேஷன், கரெக்ட் டைமென்ஷன். இது கரெக்ட் டைமென்ஷன் பட் நாட் true physical relation.